आज का अखबार लाओ, आज का अखबार लाओ, सारा अखबार लाओ। हम आपको देखता है कि कितना परसेंट विपक्ष को स्पेस मिला और कितना बीजेपी या जदयू के लोगों को ये लोग स्पेस देते हैं। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये। ধুই দিলে কিন্তু বৰ বেয়াকৈ ধুই দিলে তেজস্বী যাদৱে একাংশ গুটি মিডিয়াক। তেজস্বী যাদৱে গুটি মিডিয়াক এনেদৰে ধুই দিলে যে হয়তো কোনো ৰাজনীতিবিদে এইদৰে প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা নাই। তেজস্বী যাদৱে কৈছে যে বৰ্তমান বিহাৰত অপৰাধৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু এই কাপুৰুষসকলৰ সাহস নাই যে প্ৰথম পৃষ্ঠাত সেই খবৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ। তেজস্বী যাদৱে কি ক'লে শুনকচোন। कुछ मीडिया है, उनका टीटीएम करने का काम ये लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो। मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये। তেজস্বী যাদৱে গুডি মিডিয়াবোৰক পোনপটীয়াকৈ হকিয়াই দি কয় যে আমি আপোনালোকক মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ সময় দিছোঁ, সুধৰি যাওক, নহ'লে আপোনাৰ বাতৰি কাকতখন গাঁৱত এজনো কিনা মানুহ নহ'ব। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग जो देश को बर्बाद कर रहे। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके हुए लोग हैं ये लोग, बिके हुए लोग हैं। অৱশ্যে তেখেতৰ কথাবোৰ এটা পৰ্যায়লৈ সঁচা বুলিয়েই ক'ব লাগিব, কিয়নো যাৰ শাসন চলি আছে তাৰ বিষয়েহে বেছিকৈ পেপাৰত লিখা দেখা পোৱা যায় বৰ্তমান, কিন্তু বিপক্ষৰ বিষয়ে বা অপজিট পাৰ্টিটোৰ বিষয়ে একো বিশেষ লেখা দেখা পোৱা নাযায়। আৰু আপোনালোকে যদি টিভি চায় তেতিয়াহ'লে তাতো দেখা পাব যে যিটো দলৰ চৰকাৰ চলি আছে বা যাৰ শাসন চলি আছে, টিভি চেনেলত এংকৰৰ সৈতে সেইটো পক্ষৰ নিউজহে বেছিকৈ দেখা যায়। আৰু এংকৰগৰাকীও তেখেতসকলৰ পক্ষতহে কথা কয়। আৰু বিপক্ষৰ যিজন ব্যক্তি থাকে সকলো প্ৰশ্ন তেওঁকেই বেছিকৈ কৰা দেখা যায়। আৰু এংকৰগৰাকীও বিপক্ষৰ যিজন ব্যক্তি আছে সেই ব্যক্তিজনক যি টি অলাগতিয়াল প্ৰশ্ন সুধি ব্যতিব্যস্ত কৰি তোলে বা এক প্ৰকাৰৰ ভিলেইনি সজাই তোলে। গতিকে তেজস্বী যাদৱৰ খং উঠাটো স্বাভাৱিক নহয় জানো? তেজস্বী যাদৱেও এই ভিডিঅ'টোত তেওঁলোকক এক প্ৰকাৰৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই কয় যে আহক বাতৰি কাকতখন লৈ আহক, আজিৰ বাতৰি কাকতখন আনক, কালিৰ বাতৰি কাকতখন আনক, মই দেখুৱাম কিমান ঠাই দিয়ে তেওঁলোকে, আৰু দেখুৱাম যে তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা জেডিউৰ লোকসকলক কিমান ঠাই দিয়ে। তাৰপিছতেই পুনৰ তেওঁলোকক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কয় যে কালিৰ আনক, তাৰ আগদিনাৰ আনক, যিকোনো বাতৰি কাকত আনক, আমি দেখুৱাম তেওঁলোকক। आज का अखबार लाओ, आज का अखबार लाओ, सारा अखबार लाओ। हम आपको देखता है कि कितना परसेंट विपक्ष को स्पेस मिला और कितना बीजेपी या जदयू के लोगों को ये लोग स्पेस देते हैं। चुनौती है, कल का अखबार लाओ, परसों का अखबार लाओ। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म है कि इनकी बेशर्मी जाएगी नहीं। हम तो खुला नंगे हैं भैया। इन लोगों का ये हाल है अखबारों का। विज्ञापन हम लोग देते हैं, विज्ञापन में पैसा लोग देता है, तब अखबार छापता है कि नहीं छापता है। हम लोगों ने विज्ञापन दिया कुछ दिन पहले, बिहार के नाम हमने चिट्ठी लिखी थी पेंशन वाला, उसमें संघी नाम लिखा हुआ था, उसमें आरएसएस नाम लिखा हुआ था। कई अखबारों ने मना कर दिया कि विज्ञापन नहीं छापेंगे, आप संघी हटा दीजिए। अरे एक पैसा ले रहे और हमको बता रहे तो क्या हम विज्ञापन में देंगे? ऐसा हुआ था क्या 2005 से पहले? होता था क्या जी?
यही हमारे चाचा बोलते थे बीजेपी जब हमारे साथ 17 महीने थे अखबार वालों को उन्होंने छापता है सब तो वहीं से चलता है ये सच्चाई है अखबार वालों को क्या करना है बैठे बैठे सब मिल रहा है वीडियो है टीवी है सुविधा है अब जर्नलिज्म तो खत्म हो गया अब तो पत्रकार के नाम इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए पत्रकार क्या होते हैं শুনিলে নাই কেনেদৰে সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে তেওঁ কোন ৰাজনীতিবিদক তেজস্বীৰ দৰে এনেদৰে প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা দেখিছিল আপোনাৰ মনত আছেনে বাৰু হয় ৰাহুল গান্ধীয়ে গুডি মিডিয়াৰ এই আচৰণৰ বিষয়ে অহৰভাৱে নিশ্চয়কৈ কৈ আহিছে কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে সেই একেটা গুডি মিডিয়াৰ পিছত যোৱাৰ বাবে তেওঁৰ ফালৰ পৰা বা তেওঁৰ মুখপাত্ৰৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা চলি থাকে কিন্তু এটা কথা মন কৰিছেনে বাৰু আপোনালোকে যে ইয়াত তেজস্বীয়ে কোৱা কথাখিনি যেন একেবাৰেই সত্য বুলি প্ৰমাণিত হৈছে চাওক সাংবাদিকৰ কাম কি তথ্য পৰীক্ষা কৰি একোটা প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা কেতিয়াবা মানুহৰ ভুল হ'ব পাৰে বা বহুবাৰ ভুল হৈছে বুলিও ক'ব পাৰি কিন্তু ইয়াত কোনো ভুল নাই বা প্ৰতিদিনে আপুনি সন্মুখত এনেদৰে অপপ্ৰচাৰ দেখিবলৈ পায় যে হোৱাটছআপত যি স্ক্ৰিপ্ট আহে তাকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা নকৰাকৈ একে ধৰণৰে ছপা কৰি দিয়া হয় এই সকল লোকৰ বাবে বিজেপিৰ আইটি সেলৰ মুৰব্বী অমিত মলিৱাই যি কয় তেওঁলোকৰ বাবে হেয়াই হিলৰ ৰেখা হৈ পৰে যিজন ব্যক্তিয়ে নিজে টুইটাৰত মেনিপুলেটেড মিডিয়াৰ টেক লৈ ঘূৰি ফুৰে যিয়ে আপোনাৰ সন্মুখত অহৰহ ভুৱা বাতৰি দি ভুৱা বাতৰি কাৰখানা স্থাপন কৰি আহিছে তেওঁৰ কথা মতে এই সকলে বাতৰি কৰি আহিছে বা তেওঁকেই এই সকল মিডিয়াই স্থান দি আহিছে আপোনালোকে হয়তো দেখিছিল যে কিছুদিন পূৰ্বে অখিলেশ যাদৱেও দৈনিক জাগৰণ কাকতখন বহিষ্কাৰ কৰাৰ কথা তেওঁৰ সমৰ্থকসকলৰ আগত উত্থাপন কৰিছিল আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে সংবাদ মাধ্যমৰ নিৰপেক্ষতাক লৈও তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল তো কি কৈছিল মই শুনাই দিছোঁ তেওঁ কৈছে যে কাকতখনে আৰু এতিয়া সাংবাদিকতা কৰা নাই বৰঞ্চ এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰচাৰহে কৰি আছে অখিলেশ যাদৱে তেওঁৰ কৰ্মীসকলক দৈনিক জাগৰণ পঢ়া বন্ধ কৰি ইয়াৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত নহবলৈও আহ্বান জনায় অখিলেশ যাদৱে দাবী কৰিছিল যে এই কাকতখনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নিৰ্দেশত কাম কৰে আৰু সমাজবাদী পাৰ্টিৰ বাতৰিবোৰ হয় দমন কৰা হয় নহয় বিকৃত ৰূপত আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰা হয় ভাবি চাওকচোন এইটো সংবাদ মাধ্যমৰ কাম আছিল নে বাৰু সংবাদ মাধ্যম কিমান তললৈ নামিব ধৰিছে চাওকচোন এবাৰ ৰাহুল গান্ধীয়েও বিগত কেইবছৰ ধৰি গুডি মিডিয়াক অবিৰতভাৱে দাপোন অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যি কাৰনামা সেই কাৰনামাবোৰ দেখুৱাই আহিছে আৰু গুডি মিডিয়াৰ চৰণ বন্দনাৰ বাবে আজি আমি এইটো স্তৰত উপনীত হৈছোঁ আৰু এই কথা ক'বলৈ মোৰ ভাল নালাগে কাৰণ ময়ো সেই মিডিয়াৰে এটা অংশ য'ত আমি প্ৰেছ ফ্ৰীডম ইণ্ডেক্সত 180খন দেশৰ তালিকাত 151 নম্বৰ স্থানত উপনীত হৈছোঁ আৰু আমাৰ এই অৱস্থা কেৱল মাত্ৰ এই যিসকল মুখ দেখিছে এইসকলৰ বাবে আজি আমাৰ এই অৱস্থা আৰু সেইবাবে এই আটাইকেইজন লোক আৰু এনে সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক ঘূৰাই অনাৰ এতিয়া অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় এই আটাইকেইজন নেতাইও এতিয়া কৰিছে কাৰণ সেয়া প্ৰত্যক্ষভাৱে দেখা যায় যে সংবাদ মাধ্যম কেনেকৈ অপপ্ৰচাৰৰ আন এটা নাম হৈ পৰিছে আৰু সংবিধানৰ অধীনত চতুৰ্থ স্তম্ভ হৈ যি ধৰণৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ পাইছে তাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ লগত খেলা-ধূলা কৰি আছে আমাৰ সংবিধানৰ সৈতে খেলা-ধূলা কৰাৰ বিৰুদ্ধে নিশ্চয়কৈ মাত মাতিব লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত আপোনাৰ মতামত জনাব যে তেজস্বী যাদৱে কোৱা কথাখিনি শুদ্ধ বুলি আপুনি ভাবেনে আৰু এনেদৰে আবেদন কৰিলে জনসাধাৰণৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব সেয়া আপুনি কমেণ্ট বক্সত জনাব কিয়নো আগন্তুক সময়ত বিহাৰত নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু ইয়াৰ লগে মই বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব নৰ্থ ইষ্ট নাও ধন্যবাদ